Hello all, welcome to Prerna. This is the last segment of the American Revolution. In fact, the last topic as far as this particular revolution is concerned. And in this class, I am going to discuss about the impacts of the American Revolution. Okay, results എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അതായത് ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ, ഈ വിപ്ലവം നടന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി, കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so in this first slide, let me discuss about the Articles of Confederation. Okay, Articles of Confederation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ we are in the third phase. Hope you remember that I had given 3 phases. I am discussing the last phase. The war had come to an end in 1781, but the Treaty of Paris was signed in 1783 only. But even then, before that, by 1781 itself, you could see how there were plans regarding the formation of a constitution, and it was the Continental Congress, the Second Continental Congress, which was in fact working on such plans. So you could see that in 1781, the Articles of Confederation came up, which was a kind of constitution, and it had to be ratified by the other states. If the 3 colonies ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തർക്കത്തിലൂടെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം 1781 മുതൽ 1789 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷൻ പ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും I have given here it as a critical period of American history, because here in this particular period people were not happy with this particular constitution, which was known as the Articles of Confederation. There were so many terms which the colonies could not agree. പലപ്പോഴും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ it was in fact a setup where the center did not have much control, okay, over individuals or the states, and it was not happening well. There were so many hindrances and glitches as far as this particular constitution was concerned. So you have to understand that very soon people like James Adams, George Washington, so those who were in the mainstream, such leaders came together and they decided to make amendments as far as this particular confederation was concerned. ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതിന് മാറ്റം വരുത്തും. എമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭേദഗതി വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തണം. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭേദഗതിയല്ല, വേറെ ഒരു പുതിയൊരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. A new constitution came up, which is very much what America has now. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. So that is the Constitutional Convention which drafted it. 1787 ആണ് അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കേസ് തന്നെ we know the case of how Constitution of India came to be drafted after independence. Ambedkar was the chairman and they worked for 2 years and then India became a republic. അതേപോലെ ഇവർ ഇവിടെ 1787 മുതൽ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. So they had their meetings at Philadelphia in 1787. എന്നിട്ട് അവര് ഭേദഗതി ചെയ്യാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പുതിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂ ടേംസ് were introduced, and it was a brilliant compromise between the very strong central government and the very powerful 13 states which were there in America at that point of time. 13 കോളനികളും ഫ്രീ ആയി, അതൊക്കെ 13 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി മാറി. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡിൽ there was a fear whether each state would become independent. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പീരീഡിന് ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And they were successful in that. So you could see that a new constitution came up which in fact very well honored the American notion of local autonomy. അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, 13 ഈ 13 ഓട്ടോണമി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 30th April 1789.
ഓക്കെ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കലാപത്തെ, ഈ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ വേൾഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഇസ് കൺസേൺഡ്, ആൻഡ് യു കെൻ സീ ഹൗ ഇറ്റ് പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ. കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന് അവസാനം ആണ് കാണുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സിൽ. ആൻഡ് യു കെൻ സീ ഹൗ there emerged a very powerful bourgeois republican state. Bourgeois and middle class avarku shaktamaya role ullathu. And regarding the countries in Europe, you could see that it gave a new impetus as far as the countries in Europe were concerned. For example, France, നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് 1789. You could see how this particular revolution had influenced French Revolution. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലവിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഓർഡറിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയതുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? You can see because how they were inspired by the American Revolution. That can be very well seen. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ. ക്യാപിറ്റലിസം കുഡ് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേ ഇൻ ദ ന്യൂ സെറ്റപ്പ്. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം there were no feudal orders as such in America. ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യത്യാസമല്ലാതെ they really did not have to break any traditional orders like in Europe. So it was much more easier for the middle class bourgeois to assert their role, and you could see capitalism was a kind of development which happened in America or the United States after the Revolution. പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതായത് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചറാണ്. ദർ ആർ സോ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അറ്റ് ദ എഫെക്ട്സ്. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ദെയർ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫെഡറേഷൻ. യു മസ്റ്റ് have studied about federation in political science, so I'm not explaining it further. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ. ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്കനിസം. റിപ്പബ്ലിക് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവും, അത് പ്രകാരം ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലായിരിക്കും ഭരണം. People would be ultimately powerful. Sovereignty would vest in the hands of the people. So that is the meaning of republicanism. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ. പോപ്പുലർ സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പീപ്പിൾ ഹാവിംഗ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ. ഫെഡറലിസം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ we have copied this feature where we know executive they got a specific role, legislative where judiciary has got a specific role. That is separation of powers, which is very important. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഡെമോക്രസിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. So this can be considered as an outstanding example of democracy. Okay, നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. These are the salient features of American Constitution. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി പറയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയൊക്കെ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും ഫീച്ചേഴ്സും ഓരോ റോളും എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിലെ ടേംസ് മാറ്റാനും മറയ്ക്കാനും. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും ആർക്കും അത് വിചാരിച്ച പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പോപ്പുലർ സോവറിനിറ്റി. പീപ്പിൾ ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ സെന്റൻസ് ലൈൻ വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും തന്നെ. അപ്പം സോ യു സീ ഹൗ പവർഫുൾ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദിസ് ഡെമോക്രസി. പിന്നെ അടുത്ത നോക്കൂ പോയിന്റ്, ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? 2 ഹൗസസ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കുണ്ടല്ലോ ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 ഹൗസസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഒന്ന്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റേത് സെനറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് കോൺഗ്രസ് ആണ് വലിയ ബോഡി. നമ്മൾ പാർലമെന്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് 2 ഹൗസസ് ആണ്. ഒന്നെന്താണ്? ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, മറ്റേത് എന്താണ്? സെനറ്റ്. രണ്ടും കൂടെ കൂടിയത് എന്താവുന്നു? കോൺഗ്രസ് ആവുന്നു. കോൺഗ്രസ് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ്. എന്താണ് ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരാളുടെ അധികാരം മറ്റൊരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് സർട്ടൻ പവേഴ്സ്.
President can veto certain decisions taken by the Congress, but the Congress also has certain powers over the president. So they act as checks and balances. So in that way, democracy is maintained, so that you can't say a president can't be really powerful, though we know Trump acts according to his own whims and fancies now. But anyway, we can see a lot of discontent against Trump's rule as well. So we'll see what happens in the election that is going to happen soon. Presidential system. അതാണ് അമേരിക്ക ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം, presidential system. President is elected. He is the most important. His is the most important office, and his term, first term is therefore 4 years. Okay, presidential system എന്ന presidential ഭരണം ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത്. So these are the salient features of American Constitution. So you can see how we've copied in India. We've copied so many features. നമുക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്പയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So that is how you can say how this particular constitution has inspired not only India, many other revolutions also. So I hear the conclusion here. രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ വായിച്ചുതരാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: The revolution helped to bring the whole set of democratic purposes and values down from the cloudland of theorizing into the arena of practical politics. വെറുതെ ഇങ്ങനെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കാം. ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് എങ്ങനെ തിയറീസ്, അതായത് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് തിയറീസ്, ലിബറലിസം, പ്രാഗ്മാറ്റിസം, റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, how these got applied in the case of practical politics. That is what is seen here. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ. By 1780s, the varied discontent groups in Europe, discontent with the old regimes, could hold up the American example as concrete evidence that what they wanted to change could indeed be changed. അതായത് 1780 ആവുമ്പോഴേക്കും യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇവരെ പോലെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്ന്. So you can see how the colonial rule was, colonial rule came to an end. A new kind of governance came up, which was based on democracy, where people are considered to be the most sovereign power. People are considered to be the sovereigns in the United States of America, in the mainland. So that is how this revolution is so important for the notion of democracy and liberalism, the rights of individual, etc. So we've come to an end here. I have taken, in fact, this particular revolution in 3 modules. So this is the last module which speaks about the impacts of the American Revolution. So I think it is clear to you. We'll come back. We'll discuss a new revolution in the next class, which is the mother of revolutions, the French Revolution. Okay, bye-bye.